Please tell your friends to join fast. What was the last problem yesterday we have taken? Find out the current flowing through 5 ohm resistor. Which was that problem? Second, third, fourth? Western bridge होतं का? Western bridge होतं का? Bridge होतं का ते? It was this diagram or no? Yes or tell me. Yes, ma'am. It was this problem in this way. हा प्रॉब्लेम होता का? Yes, ma'am. आणि इथे 5 ओम होतं. ओके. Yes. ओके. X equal to 0.914, Y equal to 0.485, and Z equal to 0.057. हा ते सांगितलं होतं तुम्हाला. निगेटिव्ह करंट येतोय ना तिथं. थर्ड करंट निगेटिव्ह येतोय ना 5 ओम मधला. Yes, ma'am. हा तो मी सांगितलं होतं तुम्हाला. So Western bridge, that is nothing but it is the example of Western bridge. And now the next example that we will see. For the following circuit, find for the following circuit, find V, C, E and V, A, G. This is a circuit diagram. I will draw it.
10 volt. Okay, and the point they have given A, B, C, not okay, sorry. This is A point. Wait a minute, wait 1 minute. They are given the point. This is A, this is B, C, and this is D. Similarly, this is E, F, G, H. So this is your circuit diagram. They have told you to find out VCE, that is voltage between which point? This C point till E point. That is how you are going to go from C to E. C to E कसं जाणार आहे? C कडून B कडे जाणार आहे तुम्ही, B कडून H कडे जाणार आहे आणि H कडून E कडे जाणार आहे. ओके, मग त्यासाठी आपल्याला B आणि H चं व्होल्टेज माहिती आहे, किती आहे ते 10 व्होल्ट. B आणि C चं व्होल्टेज आपल्याला फाइंड आउट करायचे आणि H आणि E चं व्होल्टेज फाइंड आउट करायचे. मग त्यासाठी या 5 ओहम मध्ये करंट काय आहे आणि या 5 ओहम मध्ये करंट काय आहे? कारण की करंट जर तुम्हाला मिळाला, करंट इंटू रेझिस्टर, तुम्हाला काय मिळेल? या इथलं व्होल्टेज मिळेल. करंट इंटू रेझिस्टर इथलं व्होल्टेज मिळेल. मग या लूप मध्ये आणि या लूप मध्ये करंट फाइंड आउट करायचं आपल्याला. सपोज आय अज्युम द करंट from the positive of the battery. I assume the current that is nothing but I1. Okay, the current flows from A to B. Current, you know, always flows from positive to negative. Current flows from A to B. At point A, here no path is there for current to flow. Here the battery is connected, so the current will go directly to 5 ohm resistor. So the current will go to 5 ohm resistor. It will not go here B to E. It will not go here. So directly it will go to B to C because the battery is connected. So it will go to B to C. Same current from I1, it is going to B to C. So how the current? B to C. So here it will be positive, here it will be negative. After C point, the same current, again C to H, nothing is there. So the same current flows through 9 ohm. So how the current flows? From 9 ohm. So C to D, and then it will go to the negative terminal. So the same current flows from A to B, B to C, C to D, and D to A. So how you are going to calculate the current which is flowing through 6 ohm, 5 ohm, and 9 ohm? That is I1 current. कसं calculate करणार आहात? तुम्हाला टोटल व्होल्टेज माहिती आहे या सर्किटचं आणि सेम करंट वाहतो आहे 6, 5 आणि 9 मध्ये. मग तुम्ही करंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार आहात? How you are going to find for A, B, C, D, A loop? टोटल व्होल्टेज तुम्हाला माहिती आहे 20 व्होल्ट आहे. सेम करंट फ्लो होतोय 6 मधून, 5 मधून आणि 9 मधून. मग तुम्हाला करंट I1 फाइंड आउट करायचा आहे, which is the current which is flowing through 6, 5 and 9. So how you are going to find I1 current? You know the resistance value. कसं फाइंड आउट करणार आहात? इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स काढायचं. टोटल इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स या सर्किट मधला फक्त काढायचे, कारण की करंट हा फक्त या सर्किट मध्ये फ्लो होतोय. सो फॉर which resistor loop? For loop A, B, A, C, D, A. B, C, D, A loop. काय आहे? टोटल रेझिस्टन्स फाइंड आउट करायचा पहिला. 6 + 5 + 9. एकच करंट वाहतोय प्रत्येक तिन्ही रेझिस्टर मध्ये, त्यामुळे आपण ऍडिशन करतोय. सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले. 6 + 11, 11 + 9, 11 + 11, 9, 20. 20. So you will get total resistance of 20 ohm. Now you got the total resistance, you know the total voltage. So according to the Ohm's law, V is nothing but I into RT. I म्हणजेच काय? I1 आहे तो. So V किती आहे? 20. I1 आपल्याला फाइंड आउट करायचे आणि RT किती आहे? 20. सो I1 ची व्हॅल्यू, I म्हणजेच I1 ची व्हॅल्यू काय आहे? 1 एम्पियर. 20 भागिले 20 तुम्हाला I1 ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. I1 मिळाला. आता
म्हणजे तुम्हाला यामधला करंट मिळाला आणि तो करंट किती आहे I1 5 1 एम्पियर एम्पियर 1 एम्पियरचा करंट आहे 5 ओहम मध्ये जो फ्लो होते. आता आपल्याला इथलं व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण 1 गुणिले I1 माहिती आहे रेजिस्टर माहिती आहे 5 गुणिले 1 इट विल बी 5 वोल्ट बी आणि सी चं व्होल्टेज तुम्हाला मिळून जाईल. आता राहिलं काय ई आणि एच चं व्होल्टेज पाहिजे त्यासाठी इथनं करंट ऍज्युम करा. आता पॉझिटिव्ह पासून करंट फ्लो होतोय तो करंट घ्या I2 करंट फ्लो होतो F2E पॉझिटिव्ह कडून F2E कडे जाते म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल इकडे आला निगेटिव्ह टर्मिनल इकडे ई कडून तो एच कडे जातोय त्यामुळे पॉझिटिव्ह टर्मिनल इकडे आला निगेटिव्ह टर्मिनल इकडे आणि करंट इज गोइंग इन दिस वे. H2 again nothing is connected so H it is connect going to G so positive will be here negative will be here and then it will go to the negative terminal. So all the three resistors the same current is flowing that is I2 current. So find out the I2 current. So for loop, so this is the first part, this is your second part. Now for loop E F G H E E F G H E total resistance 5 plus 8 plus 7. So what is that? Again 20. 20 Okay. So RT you will get 20. Now you got the 20 resistance. Find out again by Ohm's law. V is nothing but I2 into RT. V is 40. I2 you don't know and RT 20. Okay. So I2 will be 40 divided by 20 that is 2 ampere. Okay, so you got now I1 and I2. So what is the current which is flowing through this? It is nothing but I2 current. And what is the current which is flowing through this? I1 current. Now they have told you to find from VCE voltage between C and E. So C to B you are going to go, B to H you are going to go, and H and E you are going to go. So how you are going to draw that diagram? So for VCE, I will start with the C point. C पासन काय आपल्याला जायचं E कडे मग अगोदर काय येतं C पासन B कडे येते C आणि B ला काय कनेक्ट केलेलं आहे रेजिस्टर C आणि B मध्ये काय आहे रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे C कडे कुठला पॉइंट आहे निगेटिव्ह पॉइंट आहे B कडे कुठला पॉइंट आहे पॉझिटिव्ह आणि तो रेजिस्टर किती व्हॅल्यूचा आहे 5 ओहमचा 5 ओहम. ओके C कडून B कडे 5 ओहम करंट कसा फ्लो होतोय B कडून C कडे B कडून C कडे आणि करंट काय आहे तो I1 1 एम्पियर. ओके द करंट इज 1 एम्पियर. आता B कडून H कडे काय आहे 10 व्होल्टचा सप्लाय B ला पॉझिटिव्ह आहे आणि हा निगेटिव्ह आहे तिथे किती व्होल्ट आहे 10 व्होल्ट हे किती झालं H आणि नंतर H कडून E कडे H कडून E कडे काय आहे दॅट इज रेजिस्टर आहे 5 ओहमचा करंट वाहतोय E कडून H कडे E कडून H कडे वाहतोय पॉझिटिव्ह आणि इथं निगेटिव्ह आहे H निगेटिव्ह आहे आणि करंट किती आहे I2 इज 2 एम्पियर. आता तुम्हाला C आणि B चा रेजिस्टर माहितीये करंट माहितीये कन्वर्ट इनटू व्होल्टेज. व्होल्टेज लिहिताना बॅटरी अशी ड्रॉ करायची आहे पॉझिटिव्ह जिथे इथे पॉझिटिव्ह दाखवले तिथे मोठी प्लेट जॉईन करायची आणि जिथे निगेटिव्ह आहे तिथे छोटी प्लेट त्यामुळे C ला काय येणार आहे निगेटिव्ह पार्ट आहे म्हणजे छोटी प्लेट येणार आहे पॉझिटिव्ह पार्ट कुठे आहे B ला आहे तो पॉझिटिव्ह पार्ट B ला आहे. ओके सो दिस विल बी नेगेटिव्ह दिस विल बी पॉझिटिव्ह तर आता इथलं व्होल्टेज किती असणार आहे V is nothing but I1 into 5 that is I1 किती आहे 1 into 5 that is 5 volt. So this will be 5 volt. Next this is B point. B चं व्होल्टेज किती आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 10 व्होल्ट आणि नंतर H पॉइंट H कडून काय आपल्याला निगेटिव्ह आहे पहिलं आणि नंतर पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे पॉझिटिव्ह आहे त्याचं व्होल्टेज किती आहे V is nothing but I2 into 5 I2 is 2 into 5 that is 10. Now you can see here
दिस इज नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. आता मोठं कुठलं आहे, हे किती वोल्ट आलं, 10 वोल्ट. हे किती वोल्ट आलं, 5 वोल्ट. या दोघांपैकी मोठं कुठलं आहे, हे दोन मोठे आहेत. आणि दोन्ही पण पोलॅरिटी बघायचे, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आहे आणि इथं नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे. दोन्ही पण काय करायचं आहे आपल्याला, जेव्हा हे सिमिलर पोलॅरिटीचे असतील, म्हणजे पॉझिटिव्ह पहिलं आणि नेगेटिव्ह पहिलं असेल, शेवटी असेल, इथं नेगेटिव्ह पहिलं आहे आणि पॉझिटिव्ह म्हणजे हे डिसिमिलर पोलॅरिटी. पहिलं आपण हाय व्होल्टेज बघितलं आणि त्या हाय व्होल्टेज हे दोन्ही पण सेम आहे. दोन्ही पोलॅरिटी बघायच्या, दोन्ही पण पोलॅरिटी सेम आहेत का नाही. पहिली काय पॉझिटिव्ह, इथं पहिली काय निगेटिव्ह. पहिली पॉझिटिव्ह असेल तर सिमिलर, इथं पहिली पॉझिटिव्ह आहे, पहिली इथं निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे हे डिसिमिलर पोलॅरिटी. जेव्हा डिसिमिलर पोलॅरिटी असतील तेव्हा तुम्ही सबट्रॅक्शन करायचं. म्हणजे 10 वोल्ट मायनस 10 वोल्ट, व्हॉट यू विल गेट, 0. So this will get cancelled. So what is remaining between C and E? That is only 5 volt. So that is between C and E. What is the voltage? That is 5 volt. किंवा असं जर समजत नसेल, हे दोन कॅन्सल होत आहेत, असं जर समजत नसेल तर तुम्ही असे जाऊ शकता. नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, द लास्ट साइन इज व्हॉट, पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह मीन्स 5 वोल्ट, पॉझिटिव्ह. ओके. नेक्स्ट, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, सी कडून ई कडे जायचं. पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह, द लास्ट साइन इज नेगेटिव्ह. त्यामुळे -10 काय घ्यायचं, मायनस घ्यायचं. नंतर नेगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, द लास्ट साइन इज पॉझिटिव्ह. सो दिस 10 यू आर गोइंग टू टेक पॉझिटिव्ह. So what it is coming, this 10 and this 10 will get cancelled, so it will be 5 volt. So lastly you will get 5 volt. So VCE voltage is nothing but it is 5 volt. In both way you can go. You can apply here Kirchhoff laws, that is or rise in potential. Rise in potential it is taken as always positive. Fall in potential it is taken as negative. Rise in potential positive. त्यामुळे positive, negative, negative, and that will be 5 volt. Okay with this? You got VCE? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes. आता सेम आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, VAG. आता VAG कॅल्क्युलेट करताना ए पार्ट कुठं आहे, इथं, आणि जी पार्ट कुठं आहे, इकडं. मग ए कडून जी कडे जाताना पाथ कुठला आहे, ए कडून बी कडे जायचं, बी कडून एच कडे जायचं, एच कडून जी कडे जायचं. मग तेच आता ड्रॉ करायचं आहे. ओके, आय विल ड्रॉ इट हियर नाउ. ए कडून रेजिस्टर आहे, बी कडे जातोय, बी कडून पुन्हा काय आहे, बॅटरी आहे, बी कडून बॅटरी आहे जी 10 व्होल्टची आहे. आणि नंतर हे काय झालं तुमचं एच, आणि एच कडून पुन्हा रेजिस्टर आहे, तो कितीचा आहे, 7 ओहमचा, तो जी कडे. आता 7 कसा आहे बघा, एच कडे पॉझिटिव्ह आहे आणि जी कडे नेगेटिव्ह आहे. इथला करंट किती आहे, I2 दॅट इज 2 एम्पियर. इथं काय आहे, बी तुमचं काय आहे, नेगेटिव्ह पार्ट आहे आणि ए तुमचा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे, आणि इथला करंट किती आहे, 1 एम्पियर. इथला रेजिस्टर किती आहे, 6, आणि इथला रेजिस्टर किती आहे, 7. मग ते कन्वर्ट करा, 6 गुणिले 1. सो हियर विल बी व्होल्टेज पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. किती व्होल्टेज आलं, 6 व्होल्ट. 6 गुणिले हा रेजिस्टर झाला तुमचा 6चा, हा पण रेजिस्टर झाला 7चा. रेजिस्टर गुणिले करंट केला तर तुम्हाला व्होल्टेज मिळेल V. ओके. आणि नंतर हे झालं तुमचं B पॉइंट, नंतर हा झाला तुमचा H पॉइंट, आणि पुन्हा हे कन्वर्ट केलं पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह, हा झाला तुमचा G पॉइंट. आणि ह्याचं व्होल्टेज किती आले, V इज नथिंग बट 7 गुणिले 2 झालं 14 व्होल्ट. आता बी आणि व्होल्टेज किती आहे, बी आणि एच चं व्होल्टेज 10 व्होल्ट. आता काय होते बघा, हे झालं तुमचं A to G, A to G. आता A to B पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, ओके, B to H पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, आणि H to G पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, सगळे सिमिलर पोलॅरिटी आहे. जेव्हा डिसिमिलर पोलॅरिटी असतो आपण सबट्रॅक्शन करतो, आणि जेव्हा सिमिलर पोलॅरिटी असतो तेव्हा आपण काय करतो, ऍडिशन करतो. सो 6 + 10 + 14 किती झाले, 24. 24 आणि 6 म्हणजे VAG किती झालेला आहे व्होल्टेज, दॅट इज 30 व्होल्ट. लक्षात आलेलं आहे का?
किंवा पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह व्हॉट इज -6, पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह -10. Okay, and this is H2G, that is -14. So all you are going to add, that is -30. So that is A will be more positive than G. आणि ह्याचंच व्होल्टेज किती आहे, 30 व्होल्ट आहे. ओके विथ दिस, आले का लक्षात? येते का? Yes, ma'am. Okay, so G will be more negative than A, and here what is that? Here C will be more negative than E point and 5 volt, and here it will be G will be more negative than A, so it is 30 volt. आणि जर तुम्ही ऍडिशन केली, सिमिलर पोलॅरिटीज आहेत त्यामुळे सगळ्याची ऍडिशन केल्याची, दॅट इज 30 volt युअर गेट. आलं का लक्षात? ओके, Yes, ma'am. ड्रॉ द डायग्राम. Draw the diagram and write down. फिनिश झालंय का? Yes, ma'am. Can I rub this? Yes, ma'am. Okay, all the things it will be erased. सगळ्यांचं लिहून झालंय बॉईज? Okay, I will erase now.
Now the next problem that you are going to see, it is nothing but write down. Find the current flowing through the resistance of 15 ohm 15. Find the current flowing through the resistance of 15 ohm 15 ohm. Okay, so this is your circuit diagram and they have told you to find current through 15 ohm. Okay. Now here, the another method that I have already told you, that method we are going to use, that is nothing but the source conversion. Real current source voltage, real current source you are going to convert into voltage source, real voltage source. मध्ये आपण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये कसं अप्लाय करायचंय त्यासाठी मी एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे. हा काय झालेला आहे तुमचा, it is shown by arrow and what is that, here it is written 2 ampere. So this is nothing but the current source. This is nothing but the current source, and you know the current source is always connected, real current source is always connected in parallel with what, it internal resistance. त्याचा internal resistance किती आहे, parallel मध्ये कनेक्ट केला असतो आणि त्याला finite value of internal resistance असते and that is nothing but 5 ohm. रिअल करंट सोर्सला इंटरनल रेजिस्टन्स असतोय आणि तो पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला असतोय, दॅट इज 5 ओम रेजिस्टन्स. ओके, सो किर्चॉफ व्होल्टेज लॉने आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. खरं किर्चॉफ व्होल्टेज लॉने आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायच्या अगोदर आपल्याला इथं सोर्स कन्वर्जन करायचं आहे. का, कारण की इथं करंट सोर्स दिलेला आहे आणि करंट सोर्सला पॅरलल 5 ओमचा रेजिस्टन्स आहे. जर इथं पॅरलल जर 5 ओमचा रेजिस्टर नसेल, जर सिरीज मध्ये असेल, तर तुम्ही डायरेक्टली 2 अँपिअरचा करंट या 5 ओम मध्ये फ्लो होतोय, 5 ओम मध्ये फ्लो होतोय, म्हणजे या दोन्ही मध्ये 5 ओमचा काय सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. जर तो पॅरलल नसेल, जर सिरीज मध्ये असेल, तर दोघांची पण तुम्ही ऍडिशन करू शकता आणि मग 10 ओम लिहू शकता इथं. तर आता हे काय झालेले आहे, 2 अँपिअर करंट, व्हॉट इज द इन फॉर दिस करंट अँपिअर, फॉर दिस सोर्स, करंट सोर्स पॅरललला एक रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे. मग हा तुमचा काय झालेला आहे, this it is nothing but it is acting as what, that is it is acting as real current source, real current source. So you can convert this real current source into real voltage source. You can convert this real current source into real voltage source. Why we are you going to convert this, why you are not going to use the Kirchhoff voltage law, because Kirchhoff voltage law पण तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. इथं काय आहे, 2 अँपिअरचा करंट फ्लो होतो आहे, मग हा इथं 2 अँपिअर आलेला आहे. तुम्ही एक अज्युम करणार आहात, इथं करंट हा काय आहे समजा I1, तर मग इथं तुमचा करंट काय आलेला आहे 2A, दिस इज इनकमिंग करंट, दिस इज आउटगोइंग करंट. सो व्हॉट इज आउटगोइंग करंट हियर, 2A मायनस I1. सो इथं 2A मायनस I1 येणार आहे, त्यातला 2A इकडे जाणार, इकडे I1 येणार आहे. ओके, मग I1 जर इथं आलेला आहे करंट, तर पुन्हा इथं डिवाइड होतो आहे, एक तुम्ही अज्युम करायचा इथं I2 करंट आणि नंतर इथं I1 मायनस I2 करंट येणार आहे. म्हणजे इथं काय येणार आहे, तुम्ही अशा पद्धतीने पण सॉल्व्ह करू शकतो. खरं मला एक वेगळी पद्धत सांगायची आहे तुम्हाला, की ती तुम्ही कशी सॉल्व्ह करू शकता, बाय युजिंग व्हॉट, द करंट सोर्स
if you convert into the real voltage source. So this is the current source. In parallel to that, what is there? मधी काही नको असायला पाहिजे. तिथे मधी काय कनेक्शन आहे का, रेजिस्टर आहे का, नाही. डायरेक्टली 2 एम्पियर ला काय आहे, करंट रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. सो इट इज द करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स. Don't write anything, please. So now this real current source you are going to convert into what? Voltage source. How you are going to convert into voltage source? See, this real current source you are going to convert into voltage source. So having the voltage source म्हणजे काय, बॅटरी कनेक्ट केलेली असणार आहे आणि बॅटरीला करंटचा एरो कुठे आहे, वरती आहे. वरती आहे म्हणजे इथे बॅटरी काय असणार आहे, तुमची पहिली पॉझिटिव्ह टर्मिनल असणार आहे, नंतर काय असणार आहे, निगेटिव्ह. खरं ह्या बॅटरीचं व्होल्टेज किती असणार आहे, या बॅटरीचं व्होल्टेज किती असणार आहे, जो करंट सोर्सचा करंट आहे आय तो घ्यायचा आहे. तो किती आहे, आय किती असेल तो 2 एम्पियर आहे. आणि रेजिस्टर काय आहे, जो या करंट सोर्सला पॅरलल आहे, दॅट इज नथिंग बट 5. ओके, सो करंट किती आहे, 2 गुणिले 5, दॅट इज नथिंग बट इट विल बी 10 वोल्ट. हा झाला बॅटरीचं व्होल्टेज. फ्रॉम करंट सोर्स यू आर कन्वर्टेड इनटू व्होल्टेज सोर्स. आणि जो रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये आहे तो व्होल्टेज सोर्सला कसा असणार आहे, सिरीज मध्ये असणार आहे. ओके, मग हा झाला तुमचा सिरीज. मग तो किती आलेला आहे, 5 ओहम. म्हणजे तुम्ही कन्वर्ट केलेला आहे हा करंट सोर्स, यू आर कन्वर्टेड इनटू व्होल्टेज सोर्स. अँड रिमेनिंग सर्किट विल बी द सेम. सो रिमेनिंग सर्किट नंतर काय कनेक्ट केलेला आहे, पुन्हा 5 ओहमचा कनेक्ट केलेला आहे रेजिस्टर, पुन्हा 15 ओहमचा रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे आणि पुन्हा 10 ओहमचा रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. And in this way the circuit will get complete. So this will be again 15 ohm resistor, this will be 10 ohm resistor and this will be 10 volt. ज्या करंट मधनं आपल्याला ज्या रेजिस्टन्स मधनं करंट फाइंड आउट करायचा तो रेजिस्टर हलवायचा नसतो. मी तो हलवला नाहीये, बाकीचे रेजिस्टन्स मी हलवले आहेत. सो 5 ओहम. आता काय आहे, हे दोन कसे कनेक्ट केलेले आहेत, जर इथनं मी करंट पास केला तर 5 ओहम मधनं सेम करंट या 5 ओहम मध्ये जातो आहे. म्हणजे हे दोन कसे झाले, सिरीज मध्ये. सो आय कॅन मिनिमाइज द सर्किट, दॅट इज नथिंग बट इट विल बी 10 ohm resistor and this will be 15 ohm resistor and this will be again 10 ohm and this will be the 10 volt supply. And now you can apply the Kirchhoff voltage law. Now you can apply the Kirchhoff voltage law because it is simple circuit. अगोदर पेक्षा तर सिंपल सर्किट झालेलं आहे. आता फक्त दोनच लूप आहेत. पहिलं किती होते, 3 लूप होते. व्होल्टेज किती आहे आता, 10 व्होल्ट आहे. पहिलं हे किती लूप होते, 1 2 आणि 3 लूप. आता आपण मिनिमायझेशन ऑफ लूप केलेला आहे युजिंग सोर्स कन्वर्जन. यू आर कन्वर्टेड इनटू 2 लूप्स अँड नाउ यू कॅन यूज द किर्चॉफ करंट लॉ. हे आपला प्रॉब्लेम झालेला आहे. 2 बॅटरी कनेक्ट केलेल्या आणि रेजिस्टरच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. मग हा तुमचा करंट या बॅटरी मधनं आहे I1. फ्रॉम दिस बॅटरी द करंट इज I2. Okay, so what will be the current which is flowing through 15 ohm? One current is I1, the second I1 current plus is I2. I2. So what is the current which is flowing through I2, 15 ohm? I1 plus I2. So that will be the current which is flowing through 15 ohm, that is I1 plus I2. पोलॅरिटी द्या, इथं पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आहे. हा करंट असा जातोय, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आहे. नंतर इथं नावं द्या, ए बी, नंतर ही पॉइंट सी झाला, हा पॉइंट डी झाला, हा पॉइंट ई झाला आणि हा पॉइंट झाला एफ. आणि 2 लूप कन्सिडर करायचे कारण की 2 अननोन क्वांटिटीज आहेत. हा झाला पहिला लूप आणि हा झाला तुमचा सेकंड लूप. सो टेक द लूप ए बी सी एफ ए, सेकंड लूप सी डी ई एफ सी and calculate the value of current I1 and I2. Can you do it? Yes, ma'am. Okay, draw this diagram and calculate the voltage, the current. Convert, here I will write convert real current source to real voltage source.
काय काय वेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम देतात आणि म्हणतात की सोर्स कन्वर्जन करून सॉल्व्ह करा. दॅट टाइम इट इज कंपल्सरी टू डू द सोर्स कन्वर्जन. जिथे सोर्स कन्वर्जन नसेल तुम्ही किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचे. सोर्स कन्वर्जनचा जर तिथं कंपल्शन असेल तर तुम्ही प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा आहे म्हणून मी हा प्रॉब्लेम घेतलेला आहे. Because in one question paper they have asked find the current through the 15 ohm using source conversion. मग इथे आपण सोर्स कन्वर्जन वापरलेलं आहे. So now loop. You can do with me also. A, B, C, F, A. And the second loop. Loop C, D, E, F, C. Loop A, B. 10 minus 10 into I1 minus 15 into I1 plus I2. It is equal to 0. इथं 15 करंट जातोय सी कडून एफ कडे प्लस मायनस. सो इट विल बी minus 10 into I1 minus 15 I1 minus 15 I2. It is equal to minus 10. So 10 and 15 minus 25 I1 minus 15 I2. It is equal to minus 10. So this will be your equation first. After this equation, go for equation second. Loop CD. CD. So positive 10 I2 minus 10 volt. इथे 10 volt supply. नंतर minus नाही plus 15 into I1 plus I2. It is equal to 0. So you are not going to write here volt. So 10 I2 plus 15 I1 plus 15 I2. It is equal to 10. So 15 I1 plus 25 I2. It is equal to 10. This is second equation. Now on calci you can solve the equation and tell me I1 value, I2 value. And lastly the current which is flowing through 15 ohm. I1 plus I2. Current through what is the value? Point X 25 0.25. आणि Y पण 0.25. 0.25 ampere. This is also 0.25 ampere. So what is the current which is flowing through 15 ohm? 0.5. 5 ampere. Okay.
The next problem same you are going to, I will rub it. Yes or no? रब करू का है? हो का Yes, नहीं? sir. Yes. Okay. Now the next problem. Current. Find the current through 4 ohm resistor by using source conversion किंवा किरचॉफ व्होल्टेज लॉनी पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तुम्हाला जर सोर्स कन्वर्जन जमत नसेल तर किरचॉफ व्होल्टेज लॉनी तुम्ही समजू शकता. मग मी खरं सोर्स कन्वर्जन इथे दाखवणार आहे तुम्हाला. Find out the current which is flowing through 4 ohm resistor. Wait 1 minute. हे सरळच आहे बरं का. Now they have told you to find out the current which is flowing through 4 ohm resistor. 4 ohm resistor. Current through 4 ohm resistor is what? So you are not going to what you can say, you are not going हलवायचा आपल्याला 4 ohm चा resistance हा हलवायचा नाही. You are not going to change the position. Keep 4 ohm as it is, and whatever the resistor is there connected left side or right side you can change it. Change it म्हणजे तुम्ही सिरीज किंवा पॅरलल काय असेल ते फक्त 4 ohm चा हा रेजिस्टर हलवायचा नाहीये, तो तसाच असायला पाहिजे. कारण की तिथनं आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचे. मग आता सोर्स कन्वर्जन कुठे यूज करणार आहे इथं? किरचॉफ व्होल्टेज लॉनी पण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. इथे तुम्ही अज्युम करू शकता I1 करंट, मग इथं काय होणार आहे, डिवाइड होणार आहे. हा तुमचा I2 करंट आहे, हा I1 मायनस I2 पुन्हा इथं डिवाइड होतोय. हा तुमचा करंट आहे, इथं 1 एम्पियरचा करंट आहे, त्यामुळे इथं 1 एम्पियर, ह्या ब्लॉक मध्ये 1 एम्पियर करंट आहे, त्यामुळे इथं 1 एम्पियर करंट असणार आहे, कारण की इकडून करंट 1 एम्पियरचा येतोय. ओके, इथं तुमचा करंट असणार आहे I1, नंतर इथं करंट तुमचा I2 असणार आहे. ओके, मग हा करंट काय आहे, I1 मायनस I2. नंतर इथं तुमचा I2 करंट आलेला आहे, इथं 1 एम्पियरचा करंट आलेला आहे, म्हणजे इथं काय आलेला आहे, I2 प्लस 1 एम्पियर. हा तुम्ही किरचॉफ व्होल्टेज लॉनी पण सॉल्व्ह करू शकता. आता दोन लूप आहेत, दोन अननोन आहेत, I1 आणि I2. I1 आणि I2 आहेत, त्यामुळे घेताना लूप कुठला घ्यायचा, इथं तर 1 एम्पियर फ्लो होतोय करंट, त्यामुळे हा लूप घ्यायचाच नाही. हा लूप घ्यायचा आहे आणि दुसरा लूप हा घ्यायचा आहे. हा लूप घ्यायचा नाही, कारण की या ह्याच्यामध्ये सर्किट मध्ये ऑलरेडी सांगितलेले आहे 1 एम्पियरचा करंट फ्लो होते. त्यामुळे दोन अननोन आहेत, तुम्ही हा लूप घ्यायचा एक आणि दुसरा लूप घ्यायचा आहे हा, आणि मग कॅल्क्युलेट करायचे I1 आणि I2. आणि 4 ओम मधनं रेजिस्टर करंट काय आहे, I2 प्लस 1 एम्पियर. जो काय I2 येईल त्यामध्ये 1 एम्पियर ऍड करायचा आहे. आलं का लक्षात? ओके, हा असा सॉल्व्ह करू शकता. आता सोर्स कन्वर्जन वापरायला सांगितले त्यांनी. सो वेन यू आर गोइंग टू गो फॉर सोर्स कन्वर्जन, so when you go for source conversion, how you are going to go now? So how you are going to go? See now where you are going to convert.
हा तुमचा काय आहे करंट सोर्स. करंट सोर्सला पॅरलल रेजिस्टर आहे का? आहे, हा 4 ओहमचा. तर या दोघांमध्ये इथं मध्ये एक रेजिस्टर आहे 3 ओहम. त्यामुळे हा करंट सोर्सला पॅरलल रेजिस्टन्स आहे. खरं दोघांमध्ये काही नको असायला पाहिजे, मग तो रिअल करंट सोर्स झालेला आहे. करंट सोर्सला सिरीज मध्ये नको आहे आपल्याला, पॅरलल मध्ये पाहिजे आहे. आणि त्यामध्ये दोघांपैकी काही नको असायला पाहिजे, मग तो करंट सोर्स असतो. करंट सोर्सला पॅरलल असायला पाहिजे. मग हे तर करता येत नाही सोर्स कन्वर्जन आपल्याला, कारण की त्याला पॅरलल 4 ओहमचा रेजिस्टर आहे. तर त्यामागे आपल्याला दोघांमध्ये काही रेजिस्टर नको असेल. खरं इथे 3 ओहमचा रेजिस्टर आहे. सो इट इज नॉट अ रिअल करंट सोर्स. आता राहिलं काय, करंट सोर्स नाही तर व्होल्टेज सोर्स घ्या. व्होल्टेज सोर्स किती आहे? हा 2 व्होल्ट. आणि व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर असतो. व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर आहे 1 ओहम. सो दिस इज नथिंग बट रिअल व्होल्टेज सोर्स. This is nothing but real voltage source. Now this real voltage source you are going to convert into what? That is this real voltage source, that is this part, you are going to convert into current source. So how you are going to convert into current source? This is positive. So here you are going to write positive arrow. Okay. So what is the current source now here? Current source, you know the voltage, you know the resistor. So voltage it is equal to I into R. Okay, voltage is nothing but I ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? I is nothing but V divided by R. What is V? V is nothing but 2. And what is R? That is 1. So it will be 2 ampere. Okay, so here current source you got 2 ampere. And whatever the resistor is in series, that you are going to connect in what? Parallel. So this is nothing but 1 ohm resistor. The next source is same. नेक्स्ट रेजिस्टर सेम कनेक्ट करायचे. हा तुमचा 5 ओहमचा रेजिस्टर. नेक्स्ट बाकीचे सगळे सेम आहेत 2 ओहम. नेक्स्ट हा 4 ओहमचा रेजिस्टर. ओके, आणि हा काय आहे 3 ओहमचा रेजिस्टर. आणि हे तुमचं करंट सोर्स आहे. हा 1 एम्पियरचा करंट. आता तुम्ही म्हणसाल इथं 3 लूप आहे, आता 4 लूप झालेले, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट झालेले आहे. जरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट झालं सोर्स कन्वर्जननी, आता इथं आपण सिरीज पॅरलल बघू शकतो. हे 1 ओहम आणि हा 5 ओहम हे काय कनेक्ट केलेले आहेत? कसे कनेक्ट केलेले आहेत? 1 ohm and 5 ohm parallel. So instead of 1 and this 5 ohm, you can use product divided by sum. These are two parallel. So product divided by sum. So convert this circuit now. Instead of 2 resistor, you can connect only 1 resistor, and that will be product divided by sum. So 2 resistor you have completed. So it will be, sorry. So it will be, so 2 resistor, instead of this 2 resistor, you are going to convert into a single resistor, and after that it will be 2 ohm, it will be 4 ohm, it will be 3 ohm, and this will be your 1 ampere of current. 1 ampere of current. आता इथे किती आलेलं आहे? प्रोडक्ट डिवायडेड बाय सम. सो 5 into 1 that is 5, and 5 plus 1 that is 6. 5 divided by 6 ohm, and this will be your 2 ohm. आलं का लक्षात? आता हे बघा, आता हा किती आलेला आहे? 2 ampere. आता करंट सोर्सला पॅरलल रेजिस्टर आलेला आहे, आणि त्यामध्ये दोघांच्या मध्ये रेजिस्टर आहे का? नाही. म्हणजे हा तुमचा काय झालेला आहे? रिअल करंट सोर्स. That real current source you are going to convert into voltage source. So now tell me what will be the conversion. This will be positive, this will be negative, and here it will be the resistor which will be in series. हा जो आहे तो series मध्ये connect करायचा आहे. 5 divided by 6. आणि आता voltage काय येणार आहे? V is nothing but I किती आहे? 2. I into R. R किती आहे? 5 divided by 6. So it will be 2 1 जा 2, 2 3 जा 5 divided by 3 आलं हे व्होल्टेज. मग ते व्होल्टेज किती आहे पॉइंट मध्ये बघा. आणि हा झाला तुमचा 2 ओहमचा रेजिस्टर, हा झाला तुमचा 4 ओहमचा रेजिस्टर. हे नंतर काय झालेलं आहे? 3 1.66. ओके, सो इट इज 1 ampere, and this is 3, and this is 4, and this is 2. This is what? 1.66.
66 1.66. ओके वोल्ट. सो 1.66 वोल्ट. आता हे दोन्ही काय आहेत सिरीज मध्ये सिरीज मध्ये, मग हे सिरीज मध्ये होणार. कनेक्ट करा. ओके, सो हे जे ऍडिशन करा. सो ऍडिशन केल्यानंतर तुमची सर्किट डायग्राम कशी चेंज होती आहे. सो यू विल गेट दिस as 1.66 volt. Here it will be the addition 5 divided by 6 plus 2 किती आलेला आहे. किती आलं कॅल्सीवर करू शकता तुम्ही. टू 2.83. ओके, सो हा झाला 3 ओमचा रेजिस्टन्स. हा झाला 5 डिवायडेड बाय 6 प्लस 2 आहे. सो व्हॉट इज 2.8 2.83. 833 ओहम. सो दिस विल बी 4 ओहम रेजिस्टर. आता हे आणि हे सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहे, म्हणजे हे दोन काय झालेले आहेत. व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये रेजिस्टर आहे. सो दिस विल बी व्हॉट रियल व्होल्टेज सोर्स. रियल व्होल्टेज सोर्स. Real voltage source you are going to convert into real current source. So your figure will be. So now this will be the current ampere. This will be the resistor. जो series मध्ये आहे तो parallel ला असणार आहे. जो series मध्ये आहे तो parallel ला असणार आहे आता. आणि नंतर काय असणार आहे इथं 4 ओमचा okay, no need to do current source because it will be again the complicated figure. Wait 1 minute. आता इथेच आपल्याला काय होते सिंपल सर्किट मिळते, ते पुन्हा कॉम्प्लिकेटेडला जाते. काय गरज नाहीये इथली, हे गरज नाहीये. हे तुमची डायग्राम आलेली आहे, तीच डायग्राम आता आपल्याला इथं सिम्प्लिफाय करायची आहे. आता हे जे तुमचा व्होल्टेज सोर्स आहे, नो नीड टू डू हिअर नथिंग because it will complicate that figure all. Okay, so this will be a simple circuit and then you are going to apply the Kirchhoff voltage law. So now the two circuits are only there. मग या सर्किट मधनं एक तर करंट तुमचा फ्लो होतोच आहे. कुठला आहे तो करंट, या ह्याच्यामधनं कुठला एम्पियर करंट फ्लो होतोय 1 एम्पियर. म्हणजे 1 एम्पियर करंट असा फ्लो होणार आहे, इथं पॉझिटिव्ह असणार आहे इथं, आणि हा करंट किती आहे 1 एम्पियरचा करंट आहे. ओके, हा करंट मग हा इकडे येणार आहे. नंतर इथनं तुम्ही अज्युम करायचा एक करंट, that will be nothing but I1 current. I1 you don't know, you are going to calculate. The I1 current will come at this point, and both one current is coming to this point, and the second current, that is I1, is current at this point. So what is the current which is flowing through 4 ohm? I1 plus 1. So that is, it is I1 plus 1. Okay, so that you are going to calculate I1 plus 1. बाकी 4 ओम मधनं आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितले. मग I1 म्हणजेच एकच अननोन क्वांटिटी आहे. एक अननोन क्वांटिटी एकच लूप कन्सिडर करायचे. इथे 2 लूप आहेत. कुठला लूप कन्सिडर करणार, जिथे I1 फ्लो होते तो, म्हणजे हा लूप कन्सिडर करायचा. हा लूप कन्सिडर करायचे कारण की या लूप मध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे किती करंट आहे 1 एम्पियर. त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे या लूप मध्ये किती करंट होते. फक्त या लूप मधला आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, आणि तो किती करंट आहे I1, तो फाइंड आउट करायचे. मग इथे नाव द्या A B C आणि हा तुमचा D, आणि लूपचं नाव घेऊन फाइंड आउट करा. सो लूप A B C D A. A टू B जेव्हा जात आहे तेव्हा पॉझिटिव्ह येते 1.6666. नंतर मायनस काय येणार आहे, इथं पॉझिटिव्ह, इथं निगेटिव्ह येते. सो इट विल बी मायनस 2.833 I1, and minus it will be 4 into I1 plus 1.
it is equal to 0. And then you can simplify this and then find out the value. हे कॅल्सीवर करा आता. I1 minus 4I1 minus 4, it is equal to 0. So it will be minus 2.833 I1 minus 4. So it will be what value? It is equal to 4 minus 1.666. And this will be, you are going to do the addition of this. Minus 2.833 minus 4. So it will be 6 something. किती येते? 6 point ना? Yes, 6.833 -6.833. आणि नंतर that is I1 आणि नंतर I1 ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. I1 इज नथिंग बट 4 मायनस करा, हे किती येते बघा आणि डिवाइड करा. minus 6.833 I1, it is equal to 4 minus 1.66. -0.341. निगेटिव्ह येणार ना मॅम? हा minus 0.341 हे पॉझिटिव्ह असणार आहे. 4 minus 1.66 तर इथं नेगेटिव्ह पार्ट आहे त्यामुळे नेगेटिव्ह आन्सर येणार. So that will be the current which is I1 ampere, but you want to find out through 4 ohm. So the current through 4 ohm, it is equal to I1 plus 1 ampere. I1 किती आहे? That is माइनस साइन घ्यायचे बरं का आता इथे. minus 0.341 plus 1 ampere. So what is that current? One minus 0.341. 0.659. So 659 is your current. 0.659 is your current value. Okay, correct. Okay with this? हा तुम्ही किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ ने पण सॉल्व करून बघा. तुमचं करंट सेमच येणार आहे 4 ओहम मध्ये 0.659. तर त्यांनी पर्टिक्युलर जर सोर्स कन्व्हर्जननी विचारलं तर या पद्धतीने जायचं. Okay with this? Yes, ma'am. So that will be the end of your first chapter. That is nothing but which chapter? DC circuit. DC circuit. Already we have taken 25 lectures for first chapter. So that was the last big chapter and we have completed all the points related to that. MCQ I have given. You can read it. If any problem, you can chat me on WhatsApp. Okay with this? अलग लक्षात? Assignment I have given. Assignment question through Telegram group. I will give the assignment question. I will write down only the question number through Telegram group. I will give only the question number that you are going to solve it. Okay with this? Okay, ma'am. Yes, ma'am. सगळ्यांनाच लक्षात येते टेलिग्राम ग्रुपवर. आणि तुमचा युनिट टेस्ट लास्ट पेपर कधी आहे? का झाली? 28. So you are going to submit till 30. 30 ला तुम्ही सबमिशन लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर आहे का नाही तुम्ही सबमिट करायचे आहे. बी डिव्हिजन. ओके? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. Thank you. We will stop here. You can write down and give your presentee. Roll number 1. Okay, I will write down the previous presentee. 55 students present. I can write because time is over. I have next lecture. Okay. I will stop here.